चरणन लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भूगत भेदा। जगत जीव भरमत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रही सब मन की ज्ञानी। भाग जगा मेरा राधिका मिल सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है अह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, बिरा अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर शाररस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण मन संतन आई। तरप उठे वे कलरव कैसे पिया घर जाई, दर्शन रशनि तनि तलव गए मन तीरथाई। सूरज चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चल अवनि जगत वासा। ए आशा मेरे मन वशे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कई समरथ नहीं जैसे माँ गुरदाना, प्रेम धार बद खाकर कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कई समरथ नहीं जैसे माँ गुरदाना, प्रेम धार बद खाकर कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर स्वभिनय करो पुकार, साधु संग मही देव नितो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं निहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनि, नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ बढ़ा तुम आन करो, अब राखो नित साथो। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाजो। तुम धारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तक सो। तुम धारे अति विलम्ब क्यों दया करो मेरे सैया। देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठे सब उत्पात दया करो मेरे सैया। देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठे सब उत्पात। बारो बारो कर जोड़ कर स्वभिनय करो पुकार, साधु संग मही देव नितो परम गुरु दातार। साधु संग मही देव नितो परम पिता दातार।
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपं तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलविज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्माधिलक्ष्यम् एकनितं विमलं चरं सर्वोधिशक्तिभूतं भवातीतं त्रिगुणहरितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার পর এখন আমরা 2 মিনিট নাম ধ্যান করব। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। আমরা প্রার্থনা এবং নাম ধ্যান সমাপন করলাম। এখন আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশগুলিতে এগিয়ে যাব। তার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাইছি। আমাদের এই সেশনটা আজকে যে আমরা এই সাপ্তাহিক প্রথম সেশনটা অর্গানাইজ করলাম, আজকে এটার উদ্বোধন করলাম, সেটার উদ্দেশ্য এবং সেটার গোলটার বিষয়ে একটু বলতে চাইবো। আমাদের এই সেশনের গ্রুপটার নাম হচ্ছে ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছা। যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন তারা হয়তো এই গ্রুপটার বর্ণনা আপনারা পেয়েছেন। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এই গ্রুপটার নামের শব্দটি ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছা। এই দুইটা শব্দটিই কিন্তু পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটি গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই দুইটা শব্দর দুইটা ভিন্ন অর্থ আছে। ইষ্ঠার্থী শব্দটার অর্থ হচ্ছে ইষ্ট এবং আর্থী, দুইটা শব্দর যোগ লেগে ইষ্ঠার্থী শব্দটি হয়েছে। ইষ্টের কারণে ইষ্টদেবকে প্রীত করার উদ্দেশ্য, এইটা হচ্ছে ইষ্ঠার্থী শব্দটির অর্থ। এবং সন্ধিচ্ছা শব্দটির অর্থ হচ্ছে জানার ইচ্ছা ও সন্ধান করার ইচ্ছা। এই গ্রুপটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ইষ্টদেব পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরকে প্রীত করা এবং তার অনুসরণ করে চলা এবং তার কথাগুলিকে, তার বার্তাগুলিকে আমরা নানান রকমে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলা। তাই এই গ্রুপটির এই শব্দটির নামগুলো আমি বলে দিলাম। আমরা এই গ্রুপটির মাধ্যমে
প্রত্যেক সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গের 22টি খণ্ড থেকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গ থেকেই পাঠ করা হবে সেই বিষয়টির উপরে। তো আজকে আমরা আজকের বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানটি আগ বাড়াবো। আজকের বিষয়টি হচ্ছে নাম ধ্যান। আমি আমার কথাটা এখানেই বলে দিলাম। এখন এই গ্রুপের উদ্দেশ্য এবং তার নামাকরণের পিছনের বিশ্লেষণটা বলার পর এখন আমরা কার্যসূচিতে এগিয়ে যাব। সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি শ্রী দীপক মজুমদার দাদা, যিনি কোকরাঝাড় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তিনাকে অনুরোধ করব। শ্রী দীপক মজুমদার দা। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের হস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অনুতাপ করো, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে। আর তাহলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে সে সত্তরে অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপ নয়, ও আর অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্প বিস্তর প্রকাশ পায়। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু দীপক মজুমদার দাকে আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণের পাঠ শুনলাম। এখন আমি একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য শ্রী শিবপ্রসাদ দে দাদা, যিনি ডিমাপুর নাগাল্যান্ড থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি তিনাকে অনুরোধ করব। আওয়াজটা ক্লিয়ার আছে? জয়। হ্যাঁ দাদা, জয়। আমি একটি পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী শ্রী দাদার লেখা এবং সুর করেছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর স্বপন মণ্ডল। একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। পরম দয়াল পুরুষোত্তম পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম করুণায় যাই যে আমরা পুরুষোত্তম পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম নাথ মোরা অতি অতিবৃত্তি সকলি ভগনাথ মোরা অতি অতিবৃত্তি সকলি তুমি না ধরিয়া রাখিলে জানি না, তুমি না ধরিয়া রাখিলে জানি না, কখন যে তা পুরুষোত্তম পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম সেবাকারী কয় সেখিনি কখন বোধ জ্ঞানী, মোরাও দিদিন বোধ জ্ঞানী, মোরাও দিদিন থাকো অন্তরে নাহি
অন্তরে ভক্তি সেবাকারী করে স্বীকৃতি কপুর বোধ জ্ঞানহীন মোরা উঠিলেন অন্তরে করি প্রার্থনারা চরণে রহিও সতত এ দাসের মনে করি প্রার্থনা রাতুল চরণে রহিও সতত এ দাসের চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে যেও না যেও না সরিয়ে পুরুষোত্তম দেব পাবন চাই যে আমরা পুরুষোত্তম পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম শিবপ্রসাদ দে দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে শিবপ্রসাদ দাদার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং এই আশা রাখি যেন তার থেকে আমরা আরো এমন মধুর সঙ্গীত শুনতে পারি। জয়গুরু। এইবার আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নাম ধ্যান এবং নাম ধ্যানের আলোচ্য বিষয়ের পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গের 22টি খণ্ড থেকে আমাদের সামনে পাঠ করবেন ঠাকুরের পবিত্র অধৈর্য পাঞ্জাধারী কর্মী শ্রী আশিস রয় দা, যিনি কোকরাঝাড় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমি শ্রী আশিস দাকে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। বীরবল শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু সবাইকে। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে তারই অমীয় গ্রন্থ এই আলোচনা প্রসঙ্গের কিছু খণ্ডের থেকে নামধ্যান সম্বন্ধে তার সাথে যে কথোপকথনগুলো আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়দা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলো আমি পাঠ করতে চলেছি। আলোচনা প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ডের থেকে পেজ নাম্বার 115 থেকে আমি পাঠ করছি। 22/11/1941 সন। প্রথম একদিন ঠাকুরের কাছে নাম এবং নামী সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল, যে নাম ও নামী সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, নাম নামী অভেদ, যে নাম সেই কৃষ্ণ। নাম নামীর সবটাকেই নির্দেশ করে। রিয়েলাইজড ম্যান মানে সিদ্ধ পুরুষ সদ্গুরু না হলে এবং সেই সদ্গুরুর প্রতি টান না থাকলে নাম ফলবতী হয় না। তাই আছে কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্র নন্দন। এখানে অনেক বড় কথা লুকিয়ে রয়েছে, তো আমি এখন শুধু পাঠ করে যাচ্ছি, আপনারা একটু শুনুন ভালো করে। তারপরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় সুদীপ দা, তিনি কিছু আলোচনা করবে। এখন আমি দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডের
85 পৃষ্ঠায় থেকে বলছি। একদিন শ্রী ঠাকুরের কাছে খলিলদা নামক এক গুরুভাই দাদা তিনি এসেছেন। তখন সেই খলিলদাকে দেখে শ্রী ঠাকুর সস্নেহে বললেন, আজকাল নামটাম খুব করছেন তাই না খলিলদা? খলিলদা বললেন, আর তো কোনো কাজকর্ম নেই, যতটা পারি করি, আর বেশ ভালোই লাগে। শ্রী ঠাকুর বললেন, চেপে নাম ধ্যান যদি করা যায় আর কিছু না হোক শরীর ভালো হবেই। খলিলদা বললেন, মনটা খুব ভালো থাকে, তাই তার জন্য শরীরও ভালো হয়ে ওঠে। শ্রী ঠাকুর আবার বললেন, আপনারাই দেখেন না, এসেছিলেন কেমন শুটকি চেহারা নিয়ে, অল্প কয়দিনে কেমন নধরকান্তি হয়ে উঠেছেন। খুব চেপে করেন, কি পেলেন না পেলেন, দেখলেন না দেখলেন, সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে মনের আনন্দে নেশার মতো করে যান। অবসাদের ভাব আসলেও ছাড়বেন না, দাঁড় টেনে চলবেন। দেখবেন স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে আপোষে কত দূর এগিয়ে যাবেন। শ্রী ঠাকুর একটু থেমে মিষ্টি হেসে অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা খলিলদা, মোস্তাফা চরিতে ও কোরআনে যে নূর ও আওয়াজের কথা পড়েছেন তার সঙ্গে মিল পান না? খলিলদা বললেন, হুবহু মিল। আগে তো মনে হতো ওসব আজগবি ব্যাপার। শ্রী ঠাকুর বললেন, তাই তো একে বলে বিজ্ঞান, যে করবে সেই পাবে, তারই হবে। সব শিয়ালের একরা, যুগে যুগে একই কথা, দেশকাল পাত্রোপযোগী করে বলা। তবে ওই নবীর প্রতি আনুগত্য চাই। নবীকে বাদ দিয়ে, রসুলকে বাদ দিয়ে খোদার রাজ্যে পৌঁছাবার উপায় নেই। রসুলকে বুঝতে গেলে আবার বর্তমান যুগে প্রকৃত রসুল সেবী যে, খোদা সেবী যে, তার সান্নিধ্যে আসতে হয়, তা না হলে কিন্তু বোধই গোজায় না। তারপর এই আলোচনা প্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডেরই 223 পৃষ্ঠায় পাওয়া গেল 25/12/1941 সন। ভোরে তপবনের শিক্ষকবৃন্দ ও শরৎদা, সতীশদা প্রমুখ অনেকে শ্রী ঠাকুরের কাছে আসলেন। সবাই এসে প্রণাম করে তাসুর মধ্যে উপবেশন করলেন। শ্রী ঠাকুর বললেন, আপনারা বসেন, আমি একটু প্রস্রাব করে আসি। শ্রী ঠাকুর বাইরে এসে তারা ভরা আকাশের দিকে একবার চাইলেন, চেয়ে বললেন, এখনো রাত আছে মনে হয়। একজন বললেন, প্রায় 5টা বাজে, শীতের রাত কিনা, তাই আকাশে অত তারা। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। প্রকৃতির এই মূর্তি দেখে শ্রী ঠাকুরের মনও যেন গভীর ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে উঠল। তিনি প্রস্রাব করে ঘরে ফিরে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন। হঠাৎ বললেন, দেখেন, যে জিনিস আপনারা পেয়েছেন ভালো করে অনুশীলন করেন। এ বড় সাচ্চা মাল, করলে হাতে হাতে ফল। অবশ্য ফলের লোভে কিছু করতে যাবেন না। নামধ্যান নেশার মতো চালিয়ে যান, একটা দিনও বাদ দেবেন না। নিয়মিত বসা, নিয়মিত করা, এ খুব ভালো। ভালো না লাগলেও করা ভালো। করতে করতে রস জমে ওঠে। নিজের মতো করে অনুভব না করলে মানুষের প্রত্যয় পাকা হয় না। নাম যত করবেন, কাজকর্মও তত ভালো করে করতে পারবেন। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তির অভাব বোধ করবেন না। অনেকে আছে নাম করতে করতে বুঁদ হয়ে পড়ে, কোনো কাজকর্মে মন দিতে চায় না। ও কিন্তু ভালো নয়। ওতে কিছুদিন পরে মানুষ নিথর হয়ে পড়ে। নাম ধ্যান, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যাপারও অগ্রগতি থেমে যায়, চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো হয়। কিন্তু নাম ধ্যান ও কাজকর্ম যারা নিত্য নিয়মিত করে যায়, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সুবিধা হয়। সংঘাতের ভিতর না পড়লে নিজের দোষ দুর্বলতাগুলি ধরা পড়ে না। আর কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে সেগুলি সংশোধন করা ছাড়া মনে মনে সংশোধন করলে হবে না। তাই যজন যাজন ইষ্টভৃতি এগুলি সমান তালে তো করবেনই,
তাছাড়া আপনাদের যাকে যখন যা করতে বলি তা কাটায় কাটায় করতে চেষ্টা করবেন। এই বলার পেছনে আমার অনেক কিছু উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু যখন যা বলি তখন যদি তা না করেন তাহলে বড় অসুবিধার কারণ হয়। আবার কিন্তু ঠিক মতো করলে অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারেন। শুধু বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচা নয়, বিবর্ধনের পথও অনেকখানি খুলে যায়। একজন যে কি হয়ে উঠতে পারেন তার ঠিক নেই। তখন শরৎদা বললেন, অল্প সময়ের চেষ্টায় যা সিদ্ধ হয় তা করতে আমাদের তত আটকায় না, কিন্তু ক্রমাগতি নিয়ে কিছু করে চলা অনেক সময় আমাদের ধাতে পোষায় না। এই বলার পর শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বললেন, ভালোবাসা যেখানে ক্রমাগতি সেখানে মা যে সন্তানকে মানুষ করে তোলে তার পিছনে তাকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ক্রমাগত কি কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়। ছেলে হাগে মতে কাঁদে বিরক্ত করে, রোগে ভোগে, খিদে পেলে তাকে খাওয়াতে হয়, সময় মতো তাকে জামা কাপড় পরাতে হয়, তেল মাখিয়ে দিতে হয়, স্নান করাতে হয়, প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতি নজর দিয়ে চলতে হয়, তবে সে বেঁচে থাকে, বড় হয়। মায়ের এই সেবার ক্রমাগতি যদি না থাকতো তাহলে কি শিশু মানুষ হতে পারত? মহৎ কিছু পেতে গেলে তাই অনুরাগের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে তার জন্য পরিশ্রম করা লাগে, আর করতে করতে এই অভ্যাস পেকে ওঠে। তখন যা হাতে নেয় তার সমাধা না করে পারে না। মায়ের কথা বলছিলাম, তার এই টান এতখানি প্রখর যে ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত সে সজাগ থাকে, তাই না সরোজিনী? সরোজিনী মা বললেন, হ্যাঁ। শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বললেন, ভালোবাসায় মানুষের অমনি হুঁশ বেড়ে যায়। তার চোখ, কান, নাক, গায়ের চামড়া, জিহ্বা প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ই সজাগ ও সাড়াপ্রবণ হয়ে ওঠে। কিছুই তার চেতনাকে এড়িয়ে যায় না। আমি যে এখানে বসে থাকি আমার সব দিকে নজর থাকে, কোথায় কে যায় আসে, কি করে, কোথায় কোন শব্দটা হয়, কোথায় থেকে কোন গন্ধটা আসে, কে কি মতলব নিয়ে ঘোরে, আমার সব দিকে লক্ষ্য পড়ে। এই নজর কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখতে পাই না। নাম ধ্যান যত অটুট অনুরাগ নিয়ে করবেন ততই দেখবেন চলনা সজাগ হবে, বুদ্ধি বিবেচনা বেড়ে যাবে। শরৎদা বললেন, নাম ধ্যানে আয়ু বৃদ্ধি পায় না? প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর তখন বললেন, তা পায় বই কি, অন্তত হাতের মধ্যে যতখানি পোটেন্সি মানে সম্ভাবতা আছে তার পুরো সুযোগ পাওয়া যায়। নাম ধ্যানে ভাইটাল কারেন্ট মানে প্রাণস্রোত উদ্বেলিত ও পুষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি নামের সাহায্যে বহু দুরারোগ্য রোগ সারানো যায়, মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচানো যায়। কুষ্টিয়ায় ওরা অনেক করেছে। তারপর এই আলোচনা প্রসঙ্গেরই 238 পৃষ্ঠাতে আবার পেলাম শরৎদা আবার প্রশ্ন করলেন, ঠাকুরকে বললেন যে নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বিছানায় বসা, ডান পায়ের নিচে একটি কোলবালিশ, গায়ে পাতলা কাঁথা জড়ানো, স্ফূর্তিযুক্ত ভাবে বলে চললেন, নাম হলো কারণ স্বরূপের স্পন্দনাত্মক প্রতিচ্ছবি। আপনি আমি দুনিয়ার যা কিছুই কিন্তু ওই নামেরই বিবর্তিত রূপ। কারণরূপী যিনি, তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূলে পর্যবসিত হয়েছেন। সৃজন ধারার কথা ভাবতে গেলেই পুরুষ প্রকৃতির কথা আসে। বিজ্ঞানে বলে পজিটিভ রিজি, নেগেটিভ রিচি এর কথা। এই দুইয়ের মধ্যে আছে আকর্ষণ বিকর্ষণ, আকুঞ্চন প্রসারণ। তার মধ্য দিয়েই লীলায়িত হয়ে ওঠে স্পন্দন। স্পন্দনে স্পন্দনে আবার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে। এইভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও সংযোগ বিয়োগের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি গুণিত হয়ে চলে ছন্দায়িত তালে। এক একটি ছন্দ এক এক রকম, তাই আমরা দেখতে পাই সৃষ্টির কোনো দুটি জিনিস একরকম নয়, প্রত্যেকটি বিশিষ্ট।
সমজাতায় বৈশিষ্ট্যের এই গুচ্ছকেই বলা হয় বর্ণ। তাই বর্ণ জিনিসটা কিন্তু মানুষের তৈরি নয়, এটা সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত। ফল কথা বৈশিষ্ট্যবান স্পন্দনের ঘাত প্রতিঘাত ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিপ্লব চলছে দুনিয়াময়। তার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি নিত্য নবীনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। কারণ হতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হতে স্থূলে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও কারণ রাজ্যে যদি যেতে হয়, তবে যে স্পন্দন নানা ঘাত প্রতিঘাত ও রকমারির ভিতর দিয়ে এত পথ বেয়ে আজ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে অনুসরণ করেই যেতে হবে। নাম হলো সেই স্পন্দনেরই প্রাণবীজ। যে কোনো স্পন্দনের মোড়কোচ আছে এই নামের মধ্যে, তাই একে বলা হয় অনামী নাম। এই নাম যদি ঠিকভাবে অনুশীলন করেন নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে, তবে আপনার সমস্ত অতীত আপনার সামনে উদ্ভাসিত ও উদ্ঘাটিত হয়ে উঠবে। আপনি একেবারে মূলে চলে যেতে পারবেন। যেমন ধরেন, আপনার সামনে এক গাছ দড়ি পড়ে আছে, সেই দড়িটা বাঁধা আছে দূরে একটা গাছের সঙ্গে। কোন গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে তা যদি আপনি জানতে চান, এই দড়িটা ধরে এগিয়ে গেলেই তা জানতে পারবেন। নাম ও নামীও তেমনি এই অজানা পথে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। রত্নেশ্বরদা তখন প্রশ্ন করলেন, এরপর নামই লাগবে কেন? ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলো, নামই লাগবে কেন? শ্রী ঠাকুর বললেন, নামই হলেন তিনি যিনি নামের চেতন মূর্ত প্রতীক বা নামকে উপলব্ধি করেছেন জীবনে। এক কথায়, নাম যার মধ্যে জীবন্ত, বাস্তবায়িত, আয়ত্তীকৃত। নামের উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বের যা কিছুই তার কাছে ব্যাখ্যাত ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। করা, বলা, ভাবার সুসঙ্গত সমন্বয়ে স্বপরিবেশ জীবন বৃদ্ধির সার্থকতায়। নামকে যদি এমন ভাবে আমার জীবনে সার্থক করে তুলতে চাই, তবে ওই নামীকে অনুসরণ করেই তা সম্ভব। নাম আমার মধ্যে জীবন্তই হয়ে উঠবে না ওই নামীর সঙ্গে যোগ ছাড়া। তাই বলে তজ্জ পস্ত দর্থ ভাবনঞ্চ, তদর্থ ভাবনা মানে নাম যাতে সার্থক হয়েছে, নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তেমনতর হয়ে ওঠা। ভাবনার মধ্যে আছে হওয়া, শুধু চিন্তা নয়। আমার কিছু হতে গেলে তার জীবন্ত রূপটি আমার সামনে থাকা চাই। তার নির্দেশ মতো চলেই আমি তবে সহজে হতে পারবো। আমার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমি যেমন হতে পারি, এর মূল জিনিস হলো তাতে সক্রিয় প্রাণে যোগ, টানের যোগ। এই দেখুন নামীর প্রয়োজন কোথায়। তারপর ওখানেই প্যারিদা শ্রী ঠাকুরকে আবার প্রশ্ন করলেন, ইষ্টমূর্তি ধ্যানের সার্থকতা কি? শ্রী ঠাকুর বললেন, মানুষের বাহ্যিক চেহারাটা তার ভিতরেরই প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানময় চিরচেতন যিনি, তার মূর্তি ধ্যান করতে করতে তার অন্তরের সম্পদও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর ধ্যান মানে শুধু ইষ্টের চেহারা চিন্তা করা নয়, তার চাল চলন, আচার ব্যবহার, চাহিদা, পছন্দ, নির্দেশ সব সম্বন্ধেই চিন্তা করা লাগে এবং নিজেকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায়, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠামূলক চিন্তাই ধ্যান। আমার মধ্যে ভালো মন্দ যা কিছু থাক, তা কেমন করে ইষ্টানুকূল করে তুলব, সেই চিন্তাই ধ্যান। শুধু চিন্তা করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বাস্তবে সেইভাবে চলতে হবে, তাতেই ধ্যানের সার্থকতা। তারপর প্যারিদা আবার ঠাকুরকে বললেন, ধ্যানের সময় তো অনেক আজে বাজে চিন্তা আসে। শ্রী ঠাকুর বললেন, যে চিন্তাই আসুক না কেন, কোনোটাকে জোর করে চাপা দিতে নেই। তোমার চিত্ত জগতে ইষ্টের সঙ্গে অনন্বিত যাই থাক না কেন, তাকে ইষ্টে অন্বিত করে তোলাই তোমার কাজ।
যেটাকে তা না করতে পারো তাকে প্রত্যাহার করবে, পরিবর্জন করবে। ইষ্টের প্রতি টান থাকলে তা আদৌ কষ্টকর মনে হবে না। ধরো একজনের প্রতি তুমি রূঢ় ব্যবহার করেছো, কিন্তু অভিমানের দরুন তার কাছে যে তুমি ক্ষমা চাইবে তা পারছো না। ধ্যান করতে বসে সেই কথাটা তোমাকে পীড়া দিচ্ছে। যখন এটা ধরা পড়লো, তোমার উচিত সব অভিমান বিসর্জন দিয়ে যথাসত্বর তার সঙ্গে ভাব করে ফেলা। এইভাবে গলদ কমে যায়। কোনো প্রবৃত্তি আর ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের শক্তি ও আনন্দ বেড়ে যায়। যে নিজেকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করাও তার পক্ষে সহজ হয়। এই জন্য নিজের কোনো দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে নেই। এ ছিল আলোচনা প্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডের থেকে। আমি এখন চলে যাচ্ছি আলোচনা প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডে। পঞ্চম খণ্ডের 20 পৃষ্ঠার থেকে বলছি। সেখানে একদিন কিশোরীদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, কাজকর্ম বাদ দিয়ে কেউ যদি শুধু নাম ধ্যান নিয়ে থাকে তাতে কি তার পূর্ণ বিকাশ হয় না? শ্রী ঠাকুর বললেন, প্রধান কথা হলো নামের প্রতি ঊর্জি আনতি ও অনুরাগ। সেই আনতি ও অনুরাগ থাকলে তার প্রীতি কথা ও প্রীতি কর্মের প্রতিও ঝোঁক গজায়। নিজের সব শক্তি দিয়েই তাকে তুষ্ট পুষ্ট করার বুদ্ধি হয়। চলন চরিত্র তদনুক করে তুলতে ইচ্ছা হয়, যাতে তিনি নন্দিত হন। আরো মনে হয় সবাইকেই তদ্ভাব ভাবিত করে তুলি, কারিত করে তুলি, প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। তাই নাম ধ্যান ঠিক হলে ওই নাম ধ্যানই করা বলার দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। আবার করা বলা বাদ দিয়ে নাম ধ্যানও ঠিক মতো হয় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। শুধু যদি খাওয়া যায় আর হাগা যদি একদম না হয়, তাহলে যেমন বদহজম হয়, খাবার স্পৃহা থাকে না, শুধু সেন্সরি এনগর্জমেন্ট মানে বৌদ্ধমুখী ভরণ যদি হয়, আর মোটর আউটলেট কর্মপ্রবাহী নিঃসরণ যদি না থাকে, তাহলে তাতেও মনোরাজ্যে তেমনি একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। ওতে মানুষ আনব্যালেন্সড হয়ে পড়ে। আমার সত্তার সবকিছুর ভিতর তাকে যদি অনুপ্রবিষ্ট করে তুলতে চাই, তবে আমার সবকিছুই সক্রিয়ভাবে তার সেবায় লাগানো চাই। যে দিকটা অসংলগ্ন থাকবে সে দিকটায় তার চাপ পড়বে না, অযুক্ত ও অনুজ্জ্বল থেকে যাবে। পূর্ণ বিকাশের পথে অতখানি খাকতি থেকে যাবে। আমাদের মধ্যে কতগুলি বিকৃত ও একপেশে ধারণার উদ্ভব হয়েছে। বউ ছেলেকে ভালোবাসতে গিয়ে আমরা কিন্তু এখনো একথা ভাবি না যে শুধু তাদের কথা ভাববো, তাদের জন্য বাস্তবে কিছু করব না। তাদের বেলায় সেটা যদি প্রযোজ্য না হয়, ভগবানকে তথা ইষ্টকে ভালোবাসার বেলায় সেটা প্রযোজ্য হবে কেন? ভালোবাসার জনের জন্য মানুষের করণীয়ের অন্ত নেই। যত করা যায় তত দেখা যায় আরো বহু কিছু করবার আছে। আর ভগবানকে ভালোবাসলে তার খাতিরে প্রত্যেকটি সত্তাকে ভালোবাসতে হয়। প্রত্যেকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সার্থকতার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়। কেউ যদি বাপ মাকে ভালোবাসে, তাহলে কি সে কখনো ভাই বোনদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে? ভক্তের করণীয়ের কি কোনো লেখাজোখা আছে? এই কর্ম কিন্তু তার সেবাযোগ্য পূজা পরিক্রমা সাধন ভজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাম ধ্যান ও কর্ম তার ওতপ্রোতভাবে জড়ানো, আর সবকিছুই তার ইষ্টের জন্য। পরিবেশের সেবা যতই মহৎ কাজ হোক, তা যদি ইষ্টার্থে না হয়, তা একটা আনসলভড কমপ্লেক্সের সমাহিত গ্রন্থির মতো থেকে যেতে পারে এবং তাতেও মানুষের অকল্যাণ হতে পারে।
তারপর এই আলোচনা প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডেই 216 পৃষ্ঠায় যতীনদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, নাম ধ্যান করতে বসলে তো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিবেশিক নানা কথা মনে তোলপাড় করতে থাকে, তার উপায় কি? তখন শ্রী ঠাকুর বললেন, এ তো স্বাভাবিক, এর জন্য মন খারাপ করার কি আছে? আমরা যেসব সমস্যা নিয়ে জড়িত নাম ধ্যানের সময় সেগুলি তো মাথাচাড়া দেবেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা পারিবেশিক কোনো সমস্যাই পরমপিতার এলাকার বাইরের জিনিস নয়। ওইসব চিন্তা আসলে চাপা দিতে বা তাড়াতে চেষ্টা না করে ওইগুলির ইষ্টানুগ সমাধান কিভাবে হতে পারে তাই ভেবে দেখতে হবে এবং বাস্তব চলনায় সেই অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই সেগুলি ইষ্টিভূত হয়ে উঠবে। এইভাবেই সবকিছু ধীরে ধীরে ইষ্টে উন্নীত হয়ে উঠতে থাকবে। যতীনদা বললেন, কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। তখন শ্রী ঠাকুর আবার বললেন, ধরেন নাম ধ্যানের সময় অর্থ সমস্যা আপনার মনকে পীড়া দিচ্ছে। আপনি যদি তখন ভাবেন কিভাবে মানুষকে সুষ্ঠুভাবে সেবা দিতে পারেন, কিভাবে বহু লোকের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, কিভাবে তাদের সুখ সুবিধা করে দিতে পারেন, তার ভিতর দিয়ে কিন্তু আপনার অর্থ সমস্যার ইষ্টানুগ সমাধান আপনার ভিতর গজিয়ে উঠতে পারে। এতে সমস্যাটা আপনাকে ইষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে পারলো না, বরং আপনার ইষ্টিচলনকে আরো উদাত্ত করে তুলল। সেই জন্য আমি বলেছি, অভাব যখন মারবেছ, যা জোটে দিস পাবি জো। পাওয়ার ধান্দা যখন পেয়ে বসে, তখন যা সম্ভব দিতে হয়। এই রকম করে অবসেশনগুলি কাটিয়ে কাটিয়ে তবে সমাধানে দাঁড়াতে হয়। আর অনুরাগের সঙ্গে নাম চালাতে থাকলে একটা ভাইটাল নারিশমেন্ট মানে জীবনীয় পোষণ পাওয়া যায়। তার বলে সমস্যা সমাধানের পথ বোঝাও যায় ভালো করে। এরপর এই আলোচনা প্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডের থেকেই 224 পৃষ্ঠায় পাওয়া গেল, প্রফুল্লদা শ্রী ঠাকুরকে বললেন, সারা প্রবণতা তো খুব ভালো জিনিস, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের ধাক্কায় যেসব ব্যথা বেদনা আঘাত আসে, সারা প্রবণতা থাকার দরুন সেসব তো দুঃসহ হয়ে ওঠে, তার উপায় কি? তখন শ্রী ঠাকুর বললেন, প্রীতি ভরে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কথা তো কইছ ঠিক, কিন্তু শুধু সারা প্রবণতা থাকলে তো চলবে না। সারা যথাযথভাবে গ্রহণের ক্ষমতা থাকা চাই, তবেই তো অভিজ্ঞতা। তাই যেমন নাম করতে হয় তেমনি ধ্যান করতে হয়। মস্তিষ্কের সারা প্রবণতা বাড়ে নামে আর গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে ধ্যানে। মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা যার যত বেশি, বিষয় বা ব্যাপারকে সে তত আনকালার্ড পার্সপেক্টিভ পেয়ে মানে অরঙ্গিল পরিপ্রেক্ষায় দেখতে পায়, কেন কি ঘটে তা সহজেই বুঝতে পারে, আর এই জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তাড়াতাড়ি। মনে করো আমি তোমাদের সঙ্গে গভীর বিষয়ে আলাপ আলোচনায় মগ্ন আছি, সেদিকে লক্ষ্য না করে একজন হয়তো এসে মাঝখানে বাধা দিয়ে জানালো তার ঘরে খাবার নেই, বাড়িতে অসুখ ইত্যাদি। তখন হঠাৎ মাথার উপর পট করে যেন একটা চোট লাগে, তার উপর বিরক্তি হবার উপক্রম হতে থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে, দ্য নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দেন মাইন। তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজনের চাইতে বড়, আর বিরক্তির ভাব তিরোহিত হয়ে যায়। তখনই ব্রেন মস্তিষ্ক অ্যাডজাস্টেড মানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, নিজের কোনো অসুবিধা হয় না। একটা জলাশয়ে একটা ঢিল ছুঁড়লে যে জলটা সেখানে থেকে সরে যায় তা পূরণ করার জন্য যেমন সমগ্র জলাশয় উঠে পড়ে লেগে যায়, তখনই জল এসে শূন্য স্থান পূরণ করে। এও তেমনি উপস্থিত ঘটনার সংঘাতে
মস্তিষ্কে ক্ষণিক যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানমুখী গ্রহণ মুখরতা তড়িৎ বেগে তা মিলিয়ে দেয় এবং যেমন ভাবে বিষয়টিকে ধারণ করবার তা করতে সাহায্য করে। মানুষ যত ধ্যান সিদ্ধ হয় ততই তার নর্মাল টেন্ডেন্সি, স্বাভাবিক প্রবণতা হয় প্রত্যেকটি জিনিসকে কার্যকারণ সম্পর্ক সহ সম্যকভাবে দেখা ও প্রয়োজন মতো তার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাকরণ করা। তাই সে বিব্রত বা বিভ্রান্ত হয় কম। বসে ধ্যান করাটাই সব নয়, তা তো করতেই হবে। তাছাড়া কাজকর্মের মধ্যেও 24 ঘন্টা ধ্যানমুখী অনুশীলন বজায় রাখতে হবে। তা আর ধ্যান মানে ধ্যেয়ের বিষয়ে যে সমস্ত চিন্তা স্রোত বইতে থাকে সেগুলিকে মিলিয়ে গোছগাছ করে সমাধান সংশ্লিষ্ট করে তোলা। তাই ধ্যানের মধ্যে আছে মনন চিন্তনের ভিতর দিয়ে একটা শিষ্ট সমাধানে উপনীত হওয়া। বিষয়ের সবকিছু দিক নিয়ে যে অবস্থায় আসুক সেই অবস্থাকেই শুভপ্রসূ করে তুলতে হবে। যে নিজেকে পুরোপুরি অন্যের অবস্থায় ফেলে ভাবতে পারে তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অবস্থাকে নিজের করে নিয়ে সাধারণত অন্যের ব্যবহারে তার ঘৃণা, রাগ, দুঃখ বা বিরক্তি কমই হয়ে থাকে। দরদি চিকিৎসক রোগীর সম্পর্কে যেভাবে চলে, মানুষের সঙ্গে চলতে গিয়ে তার কতকটা সেই রকম ফুটে ওঠে। সময় অনেকটা চলে যাচ্ছে, তো আমি চেষ্টা করছি যতটুকু পারি। আলোচনা প্রসঙ্গের 7ম খণ্ডে 54 পৃষ্ঠায় পাওয়া গেল, শ্রী শ্রী ঠাকুর একদিন স্পেন্সারটার দিকে চেয়ে বললেন, ওর শরীরটা যেন শুকিয়ে গেছে। কেষ্টদা বললেন, আজকাল খুব পড়াশোনা ও নাম ধ্যান করে। শ্রী ঠাকুর বললেন, ওতে ইন্টারসেলুলার কম্বাসন মানে কৌশিক দহন তাপ বেড়ে যায়। তখন মিল্ক, দুধ, বানানা, কলা, আপেল, গ্রেপ মানে আঙ্গুর, হানি, মধু ইত্যাদি যতটা এসিমিলেট হজম করা যায় খাওয়া ভালো। কেষ্টদা বললেন, রবীন্দ্রনাথ কাঁচা মুখ ভিজানো কয়েকখানা লুচি ইত্যাদি খেতেন। শ্রী ঠাকুর বললেন, জবের ভাত খেলে ভালো হয়, জবের চিরাও ভালো, এতে বিশেষ করে লেখাপড়ার ক্লান্তি অপনোদন করে। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের 8ম খণ্ডে পেলাম 193 পৃষ্ঠায়, টাটানগর থেকে এক দাদা বললেন, শরীর টরীর খারাপ, কি করব ভেবে পাই না। তখন শ্রী ঠাকুর বললেন, নামের আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে যখন যেরকম চলা লাগে চলবি, সদাচার বজায় রাখবি, ধ্যানও সঙ্গে সঙ্গে রাখা লাগে, এতে প্রত্যেকটা সেল ভাইটালাইজড হয়ে উঠবে। একটি মা আর্তকণ্ঠে বললেন, রোগ শোক অশান্তিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি, কি করব বাবা? শ্রী ঠাকুর বললেন, সংসারে মাঝে মাঝে ঝড়ঝাপটা আসেই, তখন খুঁটি খুব শক্ত করে ধরা লাগে, নইলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। হতাশা ও দুর্বলতায় গা ঢেলে দিলে ঝড়ঝাপটা ক্ষতি করার জুত পায় বেশি করে, তাতে তো কোনো লাভ নেই। সব তাফাল কাটিয়ে বাঁচতেই হবে আমাদের, আর বাঁচাটা কিন্তু পরমপিতার জন্য। ওই বুদ্ধি থাকলে মাজায় জোর হয়, বুকে বল হয়। তাই যেমন থাকবি, যেমন পাবি তার মধ্য দিয়েই খুশি থাকবার চেষ্টা করবি, আর বেকায়দা গুলির সুরাহা করার বুদ্ধি আটবি। রোগগ্রস্ত হলে ভেবে দেখবি করণীয় যা, তার কি করিস না, কোথায় ফাঁক, ওষুধপত্র খাবি, সদাচার পালবি, পূর্বার্জিত কর্মফল যত কাটবে ততই সব দিক দিয়ে ভালো থাকবি। নাম খুব করে করা লাগে, নামের আগুনের জোর যত, ময়লাও কাটে তত। সব অশান্তি ঠিক হয়ে আসে যদি বোটা ঠিক থাকে। চেষ্টা দিয়ে অন্তরায়কে অতিক্রম করা, এই তো জীবন। করার ভিতর দিয়ে না করাকে অতিক্রম করা, এই তো কৃতিত্ব। তুই কিছু ভাবিস নে রে মা, ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়া। এই বললেন। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের 9ম খণ্ডে 173 পৃষ্ঠায়
সন্ধ্যায় কয়েকজন কর্মীর চিঠি পড়ে শোনানো হলো শ্রী ঠাকুরকে। কার কাছে কি লিখতে হবে সে সম্বন্ধে প্রফুল্লদা মানে তিনি নির্দেশাদি দিলেন। শ্রী ঠাকুর নির্দেশাদি দিলেন। নির্দেশাদিগুলি টুকে নিয়ে উঠে যাবার সময় শ্রী ঠাকুর বললেন, এই প্রফুল্ল, তুই নাম করিস তো? প্রফুল্লদা বললেন, কোনো কোনো দিন ক্লান্তিবশত সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, সেদিন আর ভালো করে নাম ধ্যান করা হয়ে ওঠে না। তখন শ্রী ঠাকুর বললেন, নাম ধ্যান রোজ ঠিক মতো করবি, ওই দিকে কমতি হলে জীবনের সব ক্ষেত্রেই খাকতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দেবে। বিশেষ করে তুই কর্মীদের কাছে চিঠিপত্র লিখিস, তোর আচরণ যদি ঢিলে হয় অজ্ঞাতসারে সেটা অনেকের মধ্যে চারিয়ে যাবে। মানুষ যদি ঠিকমতো চলে করে তাতে শুধু তারই ভালো হয় না, পরিবার পরিবেশের অনেকেরই ভালো হয় তাতে। আর তার চলায় যদি ত্রুটি থাকে তাতে শুধু তারই ক্ষতি হয় না, তার পরিবার পরিবেশেরও ক্ষতি হয় তাতে। অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের একাদশ খণ্ডে পাওয়া গেল 51 পৃষ্ঠায় ভান্ডারিদা ঠাকুরকে বললেন, নাম ধ্যানের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি দয়া করে কিছু বলুন। শ্রী ঠাকুর তখন বললেন, নামই হলো বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি সত্তার মূল ভিত্তি, তাই নামকে জানলে আত্মতত্ত্ব জানা যায়। নামকে জানতে গেলে নামীর শরণাপন্ন হতে হয়। নামী মানে যিনি, নামস্বরূপ অর্থাৎ নামের মূর্ত বিগ্রহ, তিনিই হলেন দয়ী পুরুষ। জীবের প্রতি করুণা বশে তিনি মানুষ হয়ে আসেন, যাতে মানুষ তাকে ধরে দয়াল দেশে পৌঁছাতে পারে। নাম প্রেরণা যোগায়, আর ধ্যান মানুষকে ধ্যায়ের ভাবে ভাবিত করে তদ্ভিমুখী ও তৎচলন পরায়ণ করে তোলে। যার তার ধ্যান করতে নেই, কারণ তাতে ধ্যায়ের মধ্যে যদি কোনো ইমপারফেকশন বা আনসলভড নোট থাকে তবে তা ধ্যানের মধ্যে ট্রান্সমিটেড হয়ে যেতে পারে। উপর থেকে যিনি পারফেকশনের তকমা নিয়ে আসেন তিনি ধ্যায়, কারণ হি ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যান্ড বেস্ট গাইড অ্যান্ড গড টু হিউম্যান ইভলিউশন। তিনি হলেন মানব বিবর্তনের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অনুপ্রেরক। পুরুষোত্তমকে যারা জীবদ্দশায় পায় তারা যদি তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার সঙ্গ অনুসরণ অনুচর্চা ও তীব্র কর্মসহ নিষ্ঠা সহকারে নাম ধ্যান করে তবে অল্প সময়ের মধ্যে ঢের এগিয়ে যেতে পারে। পুরুষোত্তমই ইষ্ট, পুরুষোত্তমই ধ্যায়। তার অন্তর্ধানের পরও তিনি মানুষের ইষ্ট ও ধ্যায় হয়ে থাকেন যতদিন পর্যন্ত তার পুনরাবির্ভাব না ঘটে। তার অনুগামীদের কাজ হলো তাকেই লোকসমক্ষে তুলে ধরা। মানুষের প্রাপ্তব্য হলেন ঈশ্বর এবং পুরুষোত্তমই হলেন রক্ত মাংস সংকুল আমান ঈশ্বর। আবার পুরুষোত্তমকে নিজ জীবনে দিয়ে যিনি যতখানি অবিকৃতভাবে ধারণ বহন প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করেন, যার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যতখানি ইষ্টানুরাগ সন্দীপী তিনি ততখানি পূজনীয় মানুষের কাছে। তারপর আমি আলোচনা প্রসঙ্গের ত্রয়োদশ খণ্ডের থেকে একটু পাঠ করছি। 56 পৃষ্ঠায় শরদ্দা ঠাকুরকে বললেন, চলাফেরায় জপের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে তো ধ্যান হয় না। শ্রী ঠাকুর বললেন, যতটুকু হয় অতিই হয়। যেমন শীষ দিতে দিতে চিন্তা করতে করতে পথ চলা যায়, চলাফেরায় জপের এফেক্ট মন্ত্র সাধন বা ঘুমের সময়ও পাওয়া যায়। সুরেন্দা বললেন, উপুর হয়ে শুয়ে যদি ধ্যান করা যায় তার ফল কি হয়? শ্রী ঠাকুর বললেন, উপুর হয়ে শুয়ে ধ্যান করতে হয় না, ওতে হার্ট ও লাংস এর উপর চাপ পড়ে, তাতে প্রাণ আইটাই করে। প্রয়োজন মতো চিত হয়ে শুয়ে করলে তেমন হয় না। সুরেন্দা আবার বললেন, খাওয়ার পর গ্যাজিং করলে মানে ধ্যানের পূর্বে ইষ্টের প্রতিকৃতির দিকে বিশেষভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে কি হয়? শ্রী ঠাকুর বললেন, পেটে ভাত পড়লে পেটের দিকে বেশি সার্কুলেশন মানে
রক্ত চলাচল হয়, মাথাটা খানিকটা অ্যানিমিক মানে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে, ওই সময় গ্যাজিং না করা ভালো। জিতেনদা বললেন, নাম ধ্যানের পরই যদি শবাসন করা যায়? শ্রী ঠাকুর বললেন, তখনই করা ঠিক নয়, পরে করতে হয়। শ্রী ঠাকুর আপন মনে বললেন, তমগুণ নিয়ে আসে আলস্য, জড়তা, ভ্রম, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি। এতে মানুষকে স্থবির করে তোলে, এগোতে দেয় না। তমগুণ প্রবল হলে ইহকাল পরকাল দুই ক্ষুণ্ণ হয়। তমগুণ আক্রমণ করলে তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে নেই, ও এক রকমের বিকার বিশেষ। তাই আমি কর্মপ্রবণতার উপর অত জোর দিই। গীতায় আছে, সহজং কর্ম কন্তেয় দোষস্মপি ন তজ্জেত সর্বারম্ভা হি দোষেন ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতা। প্রথম কর্মের মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকেই, কিন্তু কর্ম যতই সুকেন্দ্রিক হয় ততই তা ত্রুটিমুক্ত হতে থাকে। কর্ম ছাড়া মানুষের প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও হয় না। রজগুণ হলো অনুরাগে রঙিন করে তৎপূরণী কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্বেগ। এর মধ্যে আসক্তি ও কর্মপ্রবণতা দুই প্রবল থাকে। রজগুণ যদি ইষ্টানুগ হয় তাহলে তা মঙ্গলেরই কারণ হয়। তখন অহংকার ও সক্রিয় আসক্তি দুই সুনিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। শতগুণের প্রধান লক্ষণ হলো তা সত্তা প্রধান, তার লক্ষ্য হলো যাতে সত্তা উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাই করা। আর অল্প একটু পড়ব। আলোচনা প্রসঙ্গের 14 নম্বর খণ্ডে 51 পৃষ্ঠায় জ্ঞানী ভাই বলে একজন দাদা, তিনি ঠাকুরকে বললেন, কাজকর্মের চাপের মধ্যে পড়ে আমার জপ ধ্যান বড় ইরেগুলার অনিয়মিত হয়। শ্রী ঠাকুর বললেন, ইরেগুলার অনিয়মিতই যদি হয় তাও যেন রেগুলারলি ইরেগুলার মানে নিয়মিতভাবে অনিয়মিত হয়। এক কথায় অনিয়মিত রকমে হলেও কোনোদিন বাদ যেন না পড়ে। তাছাড়া সব কাজের মধ্যেই নাম চালাতে হয়। উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মূর্ত করাই তপ। তারপর আলোচনা প্রসঙ্গের 5ম খণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন। প্রফুল্লদা প্রশ্ন করলেন, এক উচ্চস্বরে নাম করা সম্বন্ধে আপনার কি মত? শ্রী ঠাকুর বললেন, তপস্যা করব যে জিনিস নিয়ে তার যদি স্যাংটিটি মানে পবিত্রতা না রাখি, এলোমেলো ভাবে করি, তবে কনসেন্ট্রিক সুকেন্দ্রিক রকমটা কমে যায়। ইষ্টমন্ত্র যত মনে মনে করা যায় তত জোর বাড়ে। উচ্চস্বরে করলে যে একেবারে ফল হয় না তা নয়, তাই সম্পূর্ণ নিষেধ না করে কোনটায় ফল ভালো হয় সেইটে বলাই সঙ্গত। আলোচনা প্রসঙ্গের 15 নম্বর খণ্ডের 46 পৃষ্ঠায় সুরেন্দা আবার প্রশ্ন করলেন, চক্রটা কি বরাবর করতে হয়? শ্রী ঠাকুর বললেন, চক্রটা একটা এক্সটার্নাল পুশ, বাইরে থেকে ধাক্কা দেবার জন্য। এটা না হলেও যে চলে না তা নয়। শচীনদা বললেন, কত সময় চক্র করা উচিত? শ্রী ঠাকুর বললেন, 2-1 মিনিট। শচীনদা আবার বললেন, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে কিসে? শ্রী ঠাকুর বললেন, নাম ধ্যান করলে চোখের দৃষ্টি বাড়ে। নাম ধ্যান করে গ্রিন ডিস্ট্যান্ট হরাইজন, সবুজ দূর দিগন্ত এর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। রেগুলারলি নিয়মিতভাবে করতে হয়। যোগেন্দা আবার বললেন, ওষুধপত্র না খেয়ে নাম ধ্যান করলেই তো অসুখ সারে, তবে ওষুধ খাওয়া কেন? শ্রী ঠাকুর তখন বললেন, তেমন করে কে? করলে তো হয়, তবে রোগ সারার ব্যাপারে ওষুধ ও খাদ্যেরও একটা প্রভাব আছে। যোগেন্দা বললেন, একাকী থাকলেও উচ্চস্বরে নাম করা চলে না? শ্রী ঠাকুর বললেন, মনে মনে নাম করলে নার্ভ স্নায়ুর উপর প্রেসার চাপ পড়ে, এফেক্ট ফল বেশি হয়। শব্দ করে করলে ততখানি হয় না। আমার আজকে আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, তো অ্যাকচুয়ালি একদিনে শেষ করা সম্ভব না সবকিছু, আর বেশিক্ষণ বললে হয়তো একটু
মানে বোরিংও লাগতে পারে। তো আজকের জন্য আমি আলোচনা প্রসঙ্গের এই নাম ধ্যানের ব্যাপারটা মনে করছি এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আমার যে দাদা আছে তিনি আলোচনা করবেন। আমি এটুকুই পড়ে আজকে শেষ করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু। আমরা আশিসদার থেকে অনেকক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গের বিভিন্ন খণ্ডের পৃষ্ঠাবলীর থেকে নাম ধ্যানের উপর অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম। আমার অনেক কিছু জানা ছিল না, আমি নিজের কথাই বলছি। সেই জিনিসগুলি আজকের এই মানে আমরা যতটুকু শুনলাম, আশিসদা যতটুকু অংশই পাঠ করলেন, তা সেখানে অনেক কিছু আমরা নতুন নতুন জিনিস জানতে পারলাম। এখন পরবর্তীতে এই বিষয়ের উপরে আমাদের সামনে আমি কিছু ইষ্টা আলোচনা করার জন্য শ্রী সুদীপ কুমার ধর দা, যিনি ঠাকুরের পবিত্র অধৈর্য পাঞ্জাধারী কর্মী এবং শিলিগুড়ি ফিলান্থ্রফির ইনচার্জ, আমি সেই দাদাকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমাদের এই বিষয়ের উপরে একটু ইষ্ট আলোচনা করেন। এবং আরেকটা কথাও বলে দেই, কারোর যদি এই বিষয়ের উপরে কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে তবে তারা আমাদের আমাদেরকে এই প্রশ্ন করতে পারে, তাদের প্রশ্ন আমাদের আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে। তো প্রশ্ন করার জন্য যাদের কিছু প্রশ্ন থাকবে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন নিজের নামগুলি চ্যাট বক্সে লিখে দেয়, তাহলে আমি একটা সিস্টেমেটিক ভাবে আপনাদের প্রশ্নগুলিকে আমি তুলে ধরতে পারবো। আর শ্রী সুদীপ কুমার ধরদা আপনাদের সেই প্রশ্নগুলিরও উত্তর দেবেন। এখন আমি শ্রী সুদীপ কুমার ধরদাকে আজকের এই বিষয়ের উপরে কিছু ইষ্ট আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে এই উদ্যোগটা অত্যন্ত শুভ এবং একটু অন্যরকম। কারণ যিনি নির্দেশ দেন বা যিনি বিধাতা, তার কথাগুলোই অবিকৃতভাবে তুলে ধরা, এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না। তো আজকে যে একটা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে সেখানে শ্রী ঠাকুরেরই কথোপকথনের বিভিন্ন খণ্ড থেকে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা, এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা বিষয়কেই আশিস এমনভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে করেছে যে প্রত্যেকটা বিষয় সেখানে টাচ হয়েছে। নাম ধ্যান কিভাবে করা উচিত, কার ধ্যান করব, কিরকম কোন সময় করব, নাম ধ্যান করলে কি হয়, নাম ধ্যান করাকালীন কি খাদ্যাভ্যাস জরুরি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। এবং সত্যি আমরা মানে অনেকেই অনেক কিছু হয়তো জানি না, বা আমাদের জানার বা হয়তো স্মৃতির ইয়েতে চলে গেছে, সেই জিনিসগুলো আবার নতুন করে আজকে জেগে উঠলো। তাহলে এই বিষয়বস্তু শ্রী ঠাকুরের কথোপকথনের পর আর আলোচনার বিশেষ কিছু থাকে না। তবে একটা জিনিস আমি যেটা বলতে পারি, যে পূজ্যপাত শ্রী বাবাই দাদা যেটা বলেন, এক জায়গায় একসময় বলেছিলেন যে আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি কেন জানিস? বললেন যে নাম করার জন্য। তিনি নিজে উত্তর দিলেন, নাম করার জন্য। পরম পূজ্যপাত শ্রী বড়দার কাছেও শুনেছি, তার বিভিন্ন ভক্তজনের কাছে তিনি বলেছেন যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নাম করা। তাহলে আমাদের জীবনের যে গোল, যে গোলের জন্য আমরা শ্রী ঠাকুরকে জীবনে আমরা চলছি গ্রহণ করে, যে তার মনের মতো হয়ে উঠব, এই যে পারফেকশনের পথে আমাদের যে সাধনা, এই পারফেকশনের পথে এগিয়ে যেতে গেলে নাম ধ্যানটা, নাম এবং ধ্যান দুটোই অত্যন্তভাবে প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অঙ্গ সাধন ভোজনের। ব্যক্তিগত সাধন ভোজন এখান থেকেই শুরু হয়। এই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই জানি। দু একটা বেসিক জিনিস যেটা আমরা পরবর্তীতে আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে জেনেছি, সেটুকু বলি। যেমন নাম করার সময় নামের গতিবেগ, এই যে আমরা চলায় ফেরায় নাম জপ যে যখন করি, বসে আছি, তার ছাড়া কোনো হয়তো গান শুনছি বা বই পড়ছি, বা যতটা সময় আমার নামের কথা খেয়াল আসছে, সেই সময় নামের গতিবেগটা কিরকম হবে? পূজ্যপাত শ্রী বাবা দাদাকে বলতে শুনেছি মিনিটে 100 বার, মানে মিনিমাম মিনিটে 100 বার নাম ধ্যান নাম করার কথা বলছেন। আর যেটা বলছেন স্পষ্ট উচ্চারণে, যেমন এখানে আশা করছি সবাই এখানে সৎসঙ্গীরাই রয়েছেন, আমাদের যে বীজ মন্ত্র রয়েছে আমরা কিন্তু অনেক সময় উচ্চারণটা ঠিকঠাক করে উঠি না। অনেক সময় বলি রাধাস্বামী, কেউ বলি, কেউ বলি অন্যরকম কিছু, কিন্তু আমাদের স্পষ্ট উচ্চারণে রাধা স্বামী এইভাবে করে বীজ মন্ত্রটা জপ করা, তাহলেই সেটা এফেক্টিভ হয় এবং সেটার কার্যকারিতাটা থাকে। এছাড়া উচ্চস্বরে নাম জপ না করার বিষয় বা এসব ব্যাপারগুলো তো আমরা শুনলামই। তাহলে এই বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখা, যে কি স্পিডে, যত স্পিডে নাম করা যায়
ততই ভালো। আর সেটা হচ্ছে স্পষ্ট উচ্চারণ। আরো একটা জিনিস বলি, গত কয়েকদিন 2-3 দিন আগেই একজন পুরনো সৎসঙ্গী দাদার সাথে আলোচনা করে মানে কথা প্রসঙ্গে উঠলো। তো তখন দেখছি যে জিনিসটা আমাদের অনেকের বোধের মধ্যেই হয়তো নেই। কি জিনিসটা? যে এই যে বীজ মন্ত্র, যেটা বীজ মন্ত্রটাকে আমরা ভাবি কি রাধা স্বামী, রাধার স্বামী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা এখানে বলা হয়েছে। তা তো নয়। এখানে তো সেটা তো অন্য কথা, যে কি রাধা নামে কারোর অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই সব ওই ওই চ্যাপ্টারে আমি এখন যাচ্ছি না। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের বীজ মন্ত্র, এটা হচ্ছে আমাদের সমগ্র সৃষ্টির, আমাদের সমস্ত কিছুর মূল। এগুলো সাধনার একটা উচ্চ পর্যায়ে যখন যারা যান তারা উপলব্ধি করতে পারেন। ঠাকুর সমস্ত কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। এই যে সমস্ত কিছু যে রয়েছে, এই যে নাম ধ্যান করতে করতে যে সমস্ত স্তরগুলো পেরোনো যায়, সেগুলো যারা করেন তারা জানেন। ওইগুলো আমার অনুভূতিতে নেই, ওই জন্য ওই নিয়ে বলাটা আমার সমীচীন নয়। কিন্তু এটা শুনেছি বা ঠাকুরের আলোচনার মধ্যে পেয়েছি, এক অদ্ভুত আনন্দময় জগৎ, অদ্ভুত আনন্দ। সকালের প্রার্থনা যদি আমরা ধরি, রাধা স্বামী নাম যোগাবে সই তরে কল কলেশ সব নাশ সুখ পাওয়ে সব দুঃখ হরে। সেই প্রার্থনারই একটা লাইন আছে, यही নাম নিজ নাম হ্যায় মন আপনে ধর লে। আমার নাম সুদীপ, কারোর নাম আশিস, কি কারোর নাম বীরবল। এটা হচ্ছে এই যুগে আমাদের পাওয়া নাম। এই এই জন্মে আমরা এই নামটা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের যদি আদি নাম, যদি আমাদের মানে আইডেন্টিটি যদি অরিজিনাল আমরা সার্চ করতে করতে পেছনে যাই, দেখা যাবে সৃষ্টিকর্তার যে নাম, অর্থাৎ এই যে বীজ মন্ত্র, यही নাম নিজ নাম হ্যায় মন আপনে ধর লে। তাহলে এই নামের সাধনার দ্বারা মন অত্যন্ত আনন্দ থাকে, প্রফুল্ল চিত্ত থাকে। আরো একটা বড় জিনিস যেটা হয়, সেটা পূজ্যপাদ বাবাই দাদাই একজনকে কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, এবং ঠাকুরের বিভিন্ন জায়গাতে তো আছেই, যে নাম করলে কি হয়, নাম করলে নিজের দোষটা নিজের কাছে ধরা পড়ে। নাম করতে বসলে যখন যখন চিন্তা করতে করতে নাম করতে থাকি, আমার ভিতরে যেসব সঞ্চিত প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে সেগুলোর একটা আউটবার্স্ট হয়। এবং সেই সময় এই জিনিসটা মানে নিজের ত্রুটিটা ধরা পড়ে আমার নিজের কাছে। এবং ধরা পড়ার পর তখন যদি আমি সেটাকে রেকটিফাই না করি, তাহলে কিন্তু নাম ধ্যানের এফেক্টটা পুরোপুরি কার্যকরী হলো না, বা আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে পারলাম না। আরেকটা জিনিস যেটা আমরা অনেক সময় অনেকেই দেখে থাকি, যখন আমরা কোনো বিপদে পড়ি খুব তীব্র বেগে নাম করি, তাই তো? তীব্র বেগে নাম করলে পরে সেই বিপদ থেকে কিভাবে যেন একটা নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ পাওয়া যায়। এই পথটা কিভাবে হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার নিজে ব্রেনের ভেতরেই এমন একটা কিছু ইম্পালস বা এমন একটা কিছু মানে সলিউশন চলে আসে, সেই সলিউশন অনুযায়ী করলে পরে সেটা থেকে নিষ্কৃতিটা, বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আর যেটা হয়, আরেকটা জিনিস দেখা যায়, যে কি যে পরিবেশের মধ্যে হয়তো দেখা গেল যে আমাকে খুব একটা অকওয়ার্ড পজিশনে পড়তে হয়েছে, আমাকে বিভিন্নভাবে হ্যাকেল করা হচ্ছে, বা কোনো কারণে আমাকে আহ কোনো দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, বা বিভিন্ন রকম একটা কিছু করতে হচ্ছে। সেই সময় যদি খুব তীব্রবেগে নাম করা যায়, দেখা যায় যে কি পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে আমি আছি, যা আমার সামনে যারা আছেন, হঠাৎ করে তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা ভাব সঞ্চার হয়। এই ভাবটা কে দেন? এই দেন সেই নামই পরিবেশ। এই এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি আমরা দেখে থাকি নাম এবং ধ্যানের ফলে। তাছাড়া বাকি সব তো আমরা জানলামই, বুঝিও। নাম ধ্যানের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা অত্যন্ত দরকার। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা তার ইষ্ট প্রসঙ্গের মধ্যে বহুবার বারে বারে এই জিনিসটা উঠে এসেছে, যে নাম ধ্যান একটা নির্দিষ্ট সময় বসে করা দরকার। আজকে সকাল 7টায় করলাম, তো কালকে 5টায়, তো পরের দিন সকাল 9টায়। এইভাবে করলে ঠিক দানা বাঁধে না। তিনি বলছেন যে সময়টা করব সেটা যেন নির্দিষ্ট সময় হয়। সকাল ভোর 4টা তো 4টাই, সকাল 7টা তো 7টাই, এরকম ভাবে করা। তো বেস্ট সময় যেটা শ্রী ঠাকুর তো আমাদের বলেইছেন, উষা নিশায় মন্ত্র সাধন। এই ব্যাপারগুলো তো রয়েছে, সবারই জানা আছে। এখন আমাদের যেটা করণীয়, সেটা হচ্ছে আমরা তো যখন শ্রী ঠাকুরের চরণতলে এসে গেছি, আসার আগে পর্যন্ত একজন ভক্তের জীবনে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার গুরু গ্রহণ করা হয়ে যায়, তারপরে হয় প্রশ্নহীন আনুগত্য। তিনি যা যা বলেছেন করা, এই করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের জীবনে কিন্তু কোনো মিরাকল ঘটতে পারে না যদি আমরা না করি। ঠাকুর কিন্তু কোনো মিরাকল ঘটান না।
ঠাকুর যা কিছু করেন সেটা হচ্ছে করার মধ্যে দিয়ে। আমাদের কাছে অনেক সময় মনে হয় মিরাকেল, এটা তার একটা অশেষ দয়া, কিন্তু তার পেছনে কিছু না কিছু কারণ থাকে। আমাদের নাম ধ্যানের উপরে জোর দেওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন এই কারণেই যে এই নাম ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে আমাদের পারফেকশনের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। শ্রী ঠাকুরের এই যে কথাগুলোর মধ্যে এখন শুনলাম, বা সত্যানুসরণের বাণীতে যেটা আছে, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে এবং ধ্যানে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। ব্রেন সেলস গুলোর মধ্যে না সব কিছু রয়েছে। আমাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, আমাদের সমস্ত কিছু পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত কিছু স্মৃতি, সমস্ত কিছু ব্রেন সেলস গুলোর মধ্যে সুপ্ত আকারে রয়েছে। এই যে জিনিসটা যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, যে এটা যখন আমরা নাম ধ্যান করি, নাম ধ্যান করার ফলে আমাদের যে হরমোন সিক্রিয়েশন হয়, এবং সেই হরমোন সিক্রিয়েশনের ফলে তখন ব্রেন সেলস গুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপড হয়ে যায়। তখন আমাদের বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ হয়, এবং এই যখন আমরা ধ্যান করি তখন সেটা স্থির হয়, গ্রহণক্ষম হয়। এইটুকুই, মানে আজকে যে আলোচনা হলো এরপরে তো বিশেষ কিছু বলার নেই। দু একটা পয়েন্ট যেটুকু আমার জানা ছিল, যে নামের স্পিড বা সময় এইসব নিয়ে বললাম, আর তো বিশেষ কিছু কথা নেই। আহ বীরবল ভাই, এরপরে যদি কারো কিছু জানার থাকে আমি চেষ্টা করব। আমার জানার পরিধি কিন্তু অত্যন্ত সীমিত, এবং আমার উপলব্ধিও বিন্দুমাত্র কিছু নেই। আমি আশিসকে বলেওছিলাম যে এই বিষয়ে বলার মতন যোগ্য ব্যক্তিত্ব আমি নই, তবুও সে জোর করলো, বলতে বললো, তাই যতটুকু সবাই জানো ততটুকুই বলছি। এরপরে যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো। জয়গুরু সুদীপ কুমার ধরদাকে, তিনি খুব সুন্দর করেই তার কথাগুলো দিয়ে আজকের এই বিষয়টির উপরে আমাদেরকে আরো কিছু অবগত করালেন। তো আমি আগে বলেই দিলাম, যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে তবে তারা এখন প্রশ্নগুলি তুলে ধরতে পারে। আমাদের সঙ্গে সুদীপ ধরদা আছেন, তিনি আপনাদের প্রশ্নগুলো তিনি বললেনই, তিনি আপনাদের প্রশ্নগুলোকে তার মতন করে তিনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে তারা নিজের প্রশ্নগুলি তুলতে পারে এখন। হয়তো কারোর কোনো প্রশ্ন নেই, তো তবে আমরা এই অনুষ্ঠানের দিকে, শেষের দিকে এগিয়ে যাব। তার আগে আমি আশিসদাকে একটা অনুরোধ করব, আমাদের যেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপটার ইনভাইট লিংকটা তিনি যদি আমাদের এই চ্যাট বক্সে জয়গুরু শেয়ার করে, দাদা। তবে। হ্যাঁ, জয়গুরু, জয়গুরু, জয়গুরু বলুন। দাদা, আমার একটা কথা ছিল, মানে নাম ধ্যান করতে গেলে তো আশিস দা তো বললো, ওটা তো আমি শুনলাম, কিন্তু তবুও আরেকবার একটু জানার ইচ্ছা ছিল এই কাকুর থেকে, যে মানে নাম ধ্যান করতে গেলে তো খুব করে যে অন্য কিছু প্রচন্ড মনে আসতে থাকে, তো ওইগুলোকে না দূর করেও তো খুব মানে নাম চলেই যাইতে থাকতে হবে, কিন্তু তথাপিও যে ওইগুলো আসতেই থাকে, ওগুলোকে আমি কিভাবে খুব মানে ওটাকে দূর করতে পারবো, যদি আরেকটু আমাকে একটু ভালো করে বলে দেওয়া হয় এটা। জয়গুরু। নাম ধ্যানের সময় যেসব চিন্তা ভাবনা গুলো আসে, ঠাকুর তো বলেইছেন সেগুলো দূর করার চেষ্টা করতে নেই। দূর করার চেষ্টা না করে সেটাকে ইষ্টানুকূল অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলেছেন। যেমন আমার ধরুন কারোর সঙ্গে কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়েছে, বাকবিতণ্ডা হয়েছে, তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। নাম ধ্যান যখন করতে বসলাম সেই চিন্তাটা মাথায় এলো, সেই চিন্তাটা মাথায় আসার নামও চলছে, সেই চিন্তাটাও আসছে। সেই চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে যার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে তার দোষ, কেন কথা কাটাকাটি হলো, সেইটার সমস্তগুলো চিন্তা ভাবনাগুলো আসছে। তার সাথে সাথে বিচার বিশ্লেষণটা আসছে, যে এই পরিস্থিতিকে আমি কিভাবে ট্যাকেল করতে পারতাম, ঠাকুর হলে কিভাবে ট্যাকেল করতেন, আমার আচার্যদেব বা পূজ্যপাত বাবাই দাদা হলে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে ট্যাকেল করতেন, এইসবগুলো চিন্তা করছি। চিন্তা করতে করতে দেখা যায় যে কি একটা সলিউশন একটা চলে আসে, যে কি আমি ওই সময়টা কিন্তু এই কথাটার উত্তরটা এইভাবে না দিয়ে এইভাবে বলতে পারতাম। বা তারপরে মনের মধ্যে আসে যে কি আচ্ছা ঠাকুর তো বলেছেন যে তারপরে আসে সলিউশনের দিকটা, বা এর পরের পর্যায়টা। ঠাকুর তো বলেছেন যে আমাদের যদি কারোর সঙ্গে বিরোধ হয় তাহলে তাকে নিজ বাটিতে নিমন্ত্রণ করো ভোজনের জন্য, তাকে ডালা পাঠাও, ইত্যাদি কথাগুলো বলেছেন। তো ঠিক আছে, আমি আজকেই তার সাথে দেখা করে বলবো, ভাই যা হওয়ার হয়েছে, তুমি কিন্তু, আমি কিন্তু তোমাকে হারাতে চাই না, বা তার জন্য কোনো একটা উপহার সামগ্রী নিয়ে যাব বা তাকে বাড়িতে ডাকবো।
এই পর্যন্ত হলো নাম ধ্যান করার সময়ের কথা। এই জিনিসটা আমার চরিত্রে দানা বাঁধবে কখন, যদি আমি সেই দিনই সেটা করি। যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় যে কি নাম ধ্যান থেকে যখন উঠে যাই, পরের দিনের সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে সেইটা লয় পেয়ে যায় এবং তখন করা হয় না, বা করতে গেলেও এটা বাঁধো বাঁধো থেকে আমি যাব তার কাছে, এটা তো ঠিক হবে না, তার তো দোষ ছিল, আমার তো কোনো দোষ নেই। তখন আবার নিজের অহংটা আবার উঠে আসতে থাকে। এই নিজের অহংটাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তখন যে সলিউশনটা পেয়েছিলাম সেই সলিউশন অনুযায়ী চলাটা হলো না। তাহলে পরে নাম ধ্যানের ফলে যে মানে যে জিনিসটা সমাধান হতে পারতো সেটা হলো না। আবার যেমন ধর আহ সমস্যা, হয়তো বাড়িতে বাবা বা মায়ের খুব শরীর খারাপ, সেটা নিয়ে চিন্তা আসছে যে তার এরকম শরীর খারাপ, কি করা উচিত, এই সেই করতে করতে হঠাৎ নাম করতে করতে হঠাৎ হয়তো দেখা যাবে মাথার মধ্যে এরকম একটা কিছু সলিউশন চলে আসে যে কি আচ্ছা অমুকের সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি তো এই বিষয়ে, বা অমুক ঠাকুরের তো এই জায়গাটায় পড়েছিলাম, বা অমুক জায়গায় এমনিতেও জানা আছে যে এই যে টোটকা উপায়টা, এই যে এইটা মানে এরকম করে খাওয়ালে হয়তো সারতে পারে। এরকম ধরনের একটা সলিউশন কিন্তু আসেই আসে। যখন গভীরভাবে তন্ময় হয়ে তাকে স্মরণ করতে করতে সেই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করি, সমস্ত সলিউশন আসেই। সেই সলিউশন অনুযায়ী তখন তখন সেটা পরবর্তীতে কাজটা করে নিতে হয়। ঠাকুর বলছেন যে কি এগুলো কখনোই জোর করে চেপে রাখা বা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটা করতে নেই। অনেক সময় অনেক রকম চিন্তা আসে, কাম চিন্তা আসতে পারে, অর্থ চিন্তা আসতে পারে, বিভিন্ন রকম যেগুলো আমরা তো বৃত্তি প্রবৃত্তি নিয়েই আমরা মানুষ, তো আমাদের সেই সব জিনিসগুলো আসতে পারে। তা আসলে পরে প্রত্যেকটা জিনিসেরই ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ আছেই। ইষ্টানুগ ভাবে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেই ব্যাপারটা তখন আমাদেরকে ভেবে বের করে, এবং পরবর্তীতে সেটা কিন্তু আবারও যেটা বলছি ঠাকুর যেটা বারবার বলেছেন, সেটাকে কিন্তু মানে বাস্তবে রূপ দেওয়া। বাস্তবে রূপ না দিলে তখন কি হয়, ঠাকুরের বিভিন্ন বাণী গ্রন্থের প্রথমেই একটা যে বাণীটা রয়েছে যে আমার বলাগুলি যদি তোমার শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে সেগুলোকে যদি বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। এসে লিখেছেন তিনি তোমারই আমি। এই যে পাওয়া, আমরা কি পেতে চাই, আমাদের জীবনে পাওয়াটা কি? আমরা এক কথায় বলতে গেলে যদি খুব গ্রসলিও বলি, সুখ শান্তি আনন্দ পেতে চাই, সেটার জন্য এই করার বা আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলোকে ইস্তেমাল করতে হবে। আমরা যদি বলতে চাই যে ঠাকুরকে পেতে চাই, আরো আরো উঁচু কথা যে তা সেই ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যেই করার কথাটা রয়েছে। আমি আপনার প্রশ্নটা ঠিক মানে উত্তরটা পেলেন কিনা, যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে বলুন। চিত্রমা, আহ, বুঝতে পেরেছেন কি? যদি আরো কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। জয় গুরু। আরো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন, সময় আছে একটু। কারোর হয়তো কোনো প্রশ্ন নেই, বীরবল, কেন আমার মনে কেউ হচ্ছে নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কারোর হয়তো কোনো প্রশ্ন নেই, কেন কোনো প্রশ্ন কেউ করছে না। তো আমরা অনুষ্ঠানটির শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন জয় রাধে দিয়ে জয় রাধে করবেন ধর্মনগর ত্রিপুরা থেকে কুমারী অঙ্কিতা রয়মা। আমি কুমারী অঙ্কিতা রয়মাকে অনুরোধ করব তিনি যেন জয় রাধে অনুষ্ঠানটাকে সম্পন্নের দিকে নিয়ে যান। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাঘরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে তারুণী বল কপট জাগরে বদনে ময়ূরী বলে হরি বল 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 হরি নাম পরম জগৎ হরি বল পাগল ধর্ম কুকর্ম হারি জয় রাধে রাধে গোবিন্দ মানরে হারুরে বল ভবের অত প্রণামী করণে রাধা বল 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 রাধা ব
বলে রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন সদা হাসুরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বাজন রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধুরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বাজন জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বাজন জয় গুরু। জয়গুরু অঙ্কিতা মাকে। এখন আমি ধ্বনি দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्रेष्ठ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्रेष्ठ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्रेष्ठ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्यपादो आचार्य देव श्री श्री दादा की, शत संग की, शत संग की, शत संग की। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितृं, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टि दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। সবাইকে জয় গুরু। আমি অনুরোধ করবো আশিস দা, যদি কিছু বলার থাকে বা যদি কিছু